ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवत्यै उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा दामह्यं तदा शिवापदाण्डिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राध कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Okay, so now we go Krishna book reading. 78வது அத்தியாயம். தண்டவக்ரா, விதுரதா, ரோமார்ஷனா, இந்த 3 பேருடைய வதம். ஓகே, ஸோ நான் எந்த இடத்துல விட்டேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. மாதாஜி பாட்டு பாடலாம்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. ஆமா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எங்க பிரேமா மாதாஜி காணோம்? அவங்க அந்த மேரேஜுக்காக ஏதாவது இது அவங்க பண்ணிருப்பாங்க. பெங்களூர்ல இருப்பாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிஸியா இருப்பாங்க. பேரனுக்கு வேற மேரேஜ் மாதாஜி. பாட்டு. ஓகே, நீங்க எல்லாரும் கூட பாடுற மாதிரி இருந்தா மியூட்ல இருந்து பாடுங்க. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். என்னோட சேர்ந்து மியூட்ல இருந்து பாடுங்க. कृष्णा तव पुण्यः वेवाय, कृष्णा तव पुण्यः वेवाय, कृष्णा तव पुण्यः वेवाय, कृष्णा तव पुण्यः वेवाय। हे पुण्य खोरी बह जावे, राधा रानी खुशी हवे, ध्रुव हटी बोले तो मैता। हे पुण्य खोरी बह जावे, राधा रानी खुशी हवे, ध्रुव हटी बोले तो मैता। कृष्णा तव पुण्य हवे बाय, कृष्णा तव पुण्य बाय। श्री सिद्धांत सरस्वती सचितुता प्रिय हति, कृष्ण सेव्य जरा तुलनाय। से महंत गुरु जगते मध्य गुरु, कृष्ण भक्ति दे ताय ताय। कृष्णा तव पुण्य वेवाय, कृष्णा तव पुण्य वेवाय। तारा इच्छा बलवान पश्चयते तान तान, यो जाते गौरांगेर नाम। तारा इच्छा बलवान पश्चयते तान तान, हो जाते गौरांगेर नाम। पृथ्वी ते नागरादी असमुद्र नादा नदी, सकलै बोले कृष्ण नाम। पृथ्वी त नागरादी समुद्र नाद नदी, सकलै बोले कृष्ण नाम।
कृष्णा तब पुण्यः बेबाय, कृष्णा तब पुण्यः बेबाय। ताहले आनंद होय तबे होय दिग्विजय, चैतन्यर कृपातिशाय। ताहेले आनंद होय तबे होय दिग्विजय, चैतन्येर कृपातिशाय। माया दुष्ट जाता दुखी, जगते सबाय सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय। माया दुष्ट जाता दुखी, जगते सबाय सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय। कृष्णा तब पुण्यः बेबाय, कृष्णा तब पुण्यः बेबाय। शेखर जे कोरी बारे, आज्ञा जादी दिलो मोरे, जोग्य नहीं हाथी दीनहीना। शेखर जे कोरी बारे, अज्ञान दी जदी दिलो मोरे, जोग्य नाही अति दीनहीना। ताय से तुम्हारा कृपा मागितेची अनुरूपा, आजी तुम्ही साबार प्रवीणा। ताय से तुम्हारा कृपा मागितेची अनुरूपा, आजी तुम्ही साबार प्रवीणा। कृष्णा तब पुण्यः बेबाय, कृष्णा तब पुण्यः बेबाय। तुम्हारा से शक्ति पेले, गुरु से भी वस्तु मिले, जीवन सार्थक यदि होय। तुम्हारा से शक्ति पेले, गुरु से भी वस्तु मिले, जीवन सार्थक यदि होय। से सेवा पहले ताहेले सुखी हाले, तब संग भाग्य ते मिलोय। से सेवा पहले ताहेले सुखी हाले, तब संग भाग्य ते मिलोय। कृष्णा तब पुण्यः बेबाय, कृष्णा तब पुण्यः बेबाय। तुम्ही मारा चिरासाठी, बोलिया माया लाती, कायाची जन्म जन्मांतरे। तुम्ही मोर शिरासाठी, बोलिया माया लाती, कायाची जन्म जन्मांतरे। आज पुन्हा येशु जोगा, जदी होई जोगा योगा, तबे पारी तूने मिली बारे। आज पुन्हा येशु जोगा, जदी होई जोगा योगा, तबे 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 पारे तूने मिली बारे। कृष्णा तब पुण्यः बेबाय, कृष्णा तब पुण्यः बेबाय। तुम्हारा मिलाने बाद आबर से सुख पाय, गोचारने गुरी दिन बोर। तुम्हारा मिलाने बाद आबर से सुख पाय, गोचारने गुरी दिन बोर। काटा बना छूटा छूटी, बने काय लूटा फूटी लूटी, से ही दिन कबे हबी मोर। काटे बना छूटा छूटी, बने काय लूटा लूटी,
सईदीना कभी हबे मोर कृष्णा तव पुण्य हबे बाय कृष्णा तव पुण्य हबे बाय आजी से सुविधा हाला तुम्हारा स्मरण बेला बोरा आशा कीलम ताय आजी से सुविधा हाला तुम्हारा स्मरण बेला बोरा आशा कीलम ताय आम्ही तुम्हारा नित्य दासा ताय कोरी येत आशा तुम्ही बिना अन्य गती नाय आम्ही तुम्हारा नित्य दासा ताई कोरी येतो आशा तुम्ही बिना अन्य गती नाय कृष्णा तव पुण्य हवे बाय कृष्णा तव पुण्य हवे बाय हे पुण्य करिबे जाबे राधा रानी खुशी हबे ध्रुव हाटी बोली তোমায় তাই हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் மாதாஜி பாட்டு சூப்பரா ரொம்ப இருக்கு இதோட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ரொம்ப அதனுடைய மீனிங் வாசிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க அழுதுருவீங்க. மாதாஜி சூப்பரா இருந்துச்சு. மீனிங் என்ன மீனிங் நாளைக்கு சொல்லுங்க. நீங்க நாளைக்கு மண்டே அதாவது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நீங்க மீனிங் வாசிங்க. ஓகே, ஓகே இது மாதாஜி. எல்லாமே அவருடைய அதாவது கப்பல் பிரயாணத்தின் போது அவர் பட்ட சங்கடத்தின் போது எழுந்த இல்லையா, உடல் உபாதை மாரடைப்பு வந்த போது இதெல்லாமே அவர் மனசுல எண்ணி பாடின. அதாவது உன்னை அன்றி துமி பீனா அந்ய கதினாய், அதாவது உன்னை விட்டா எனக்கு வேற கதியே கிடையாது இல்லையா. ஹலோ சொல்லுங்க மாதாஜி, கேட்டுக்கிட்டா. ஹலோ ஹலோ சோ உங்களை விட்டா எனக்கு வேற கதி கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு அந்த உணர்வு அவருக்கு எப்பவுமே நம்ம மனசு ரொம்ப சங்கடப்படும் போது இந்த மாதிரி உணர்வுகள் நமக்கு கண்டிப்பா வரும். உன்னை விட்ட யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறது அது இறைவனாக இருக்கும் பட்சத்துல மேன்மையான ஒன்று ஆக்சுவலி இல்லையா. உண்மையே அவர் தான் நமக்கு எப்போதுமே ரட்சனை கொடுக்கறது. மூணு பண்ணிட்டு போனை எடுக்கல. ಹಲೋ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋಗಿಪ್ಪ. ஸோ ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபீலிங் கிரேட் லாங்கிங். ஐ கால்ட் அவுட் டு யோ கிருஷ்ணா ஒன்லி பிகாஸ் ஐ எம் யுவர் எட்டர்னல் சர்வன்ட் டூ ஐ டிசைர் யுவர் அசோசியேஷன் சோ மச். அதாவது நீ அவர் வேணும். ஆமி தோமர நித்ய தாசா தாய் கோரி ஏதா ஆசா, அதாவது அவரை விட்டா வேற யாருமே அவருக்கு இல்ல அப்படிங்கறத உணர்த்துறார். ஆமி அப்படின்னா அவர் யாரு, பிரபுபாதர். தொமாரா நித்யதாசா அப்படின்னா உன்னுடைய நித்யதாசன் நான் ஆக்சுவலி. துமி பீனா அதாவது உங்களை விட்டால் அந்நிய கதி வேறு கதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகான பாடல் இது. நம்ம இந்த உணர்ந்து அறிந்து இதை படிச்சோம்னா கண்ணுல கண்டிப்பா தண்ணி வரும். ஓகே, இந்த பாடல் வரிகள் அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான வரிகள் ஆக்சுவலி. உணரணும் மனம். நாம அந்த சூழ்நிலையில இருந்தா, இந்த மாதிரி ஒரு சங்கடத்துல இருந்தா நாம எந்த மாதிரியான நிலையில இருப்போம் அப்படிங்கறது எல்லாமே யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். நம்ம 10 பேருக்கு போன் போட்டு எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுன்னு நம்ம கேட்கும் இல்லையா. ஆனா அவர் அப்படி இல்லை. இறைவன் ஒருத்தரையே நம்பி அவர் பிரயாணித்தார் அந்த இடத்துல.
கிருஷ்ணா book. ஒரு நிமிஷம். இங்கிலீஷ் புக் எடுத்துட்டேன். ஐ திங்க் வச்சிருக்கேன் நான். சோ இதனுடைய முன்னுரை கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா யாராவது? தாருவனின் மகனான சாரதியிடம் பேசிய பின் பிரத்யும்னன் உண்மை நிலையை புரிந்து கொண்டு முகங்கழுவி சிரம சிர சிர பரிகாரம் செய்து கொண்டான். பின்னர் உரிய முறையில் ஆயுதம் தரித்து சால்வனின் சேனாதிபதி நின்றிருந்த இடத்திற்கு திரும்பவும் தன்னை அழைத்துச் செல்லும்படி பிரத்யும்னன் யாரு? ருக்மணியினுடைய மகன் இல்லையா? சாரதி கட்டளையிட்டான். எஸ், யுத்த பூமியில் பிரத்யும்னன் இல்லாதிருந்த நேரத்தில் சால்வனின் தளபதியான துய்மான் எதுகுல வீரர்களின் அணிகளை தன் வசப்படுத்த முயன்று கொண்டிருந்தான் இல்லையா? சோ மேலும் திடீரென்று களத்தில் பிரவேசித்த பிரத்யும்னன் தியூமனின் முயற்சிகளை முறியெடுத்து அம்புகளால் அவனை தாக்கினான். 4 அம்புகளில் 4 குதிரைகளும் ஒரு அம்பால் சாரதியையும் கொன்று மற்றொரு அம்பலால் துய்மனின் வில்லை துண்டித்து வேறு ஒரு அம்பால் அவனின் கொடியை அறுத்து மேலும் ஒரு அம்பால் அவனின் சிரத்தை வெட்டி வீழ்த்தினான். சோ அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வாரியர் கிரேட், மகாரதன் இல்லையா பிரத்யும்னன். மற்ற போர் முனையில் கதன், சாத்தியகி, சாம்பன் போன்ற வீரர்கள் சால்வனின் படைகளை வீழ்த்தி கொண்டிருந்தார்கள். சோ பிரத்யும்னன் வந்த பிறகு இது நடந்தது இல்லையா? சால்வனுடன் ஆகாய விமானத்தில் போர் வீரர்களும் கொல்லப்பட்டு அவர்கள் சமுத்திரத்தில் விழுந்தார்கள். இரு தரப்பினரும் ஒருவரே கடுமையாக தாக்கினார்கள். இந்த கோர யுத்தம் 27 நாட்கள் நடந்தது இல்லையா? இன்னொரு யுத்தம் 28 நாட்கள் நடந்தது. கிருஷ்ணருக்கும் யாருக்கும் 28 நாட்கள் நடந்தது? ஜாம்பவானுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் 28 நாட்கள் அந்த குகைக்குள்ளேயே வந்து யுத்தம். இவ்வளோ யாருமே வந்து யுத்தம் பண்ணதே கிடையாது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தான் ஜாம்பவான் வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறார். நல்ல பலத்தை கொண்டவன் ஜாம்பவான். ராமபிரான் திரேதா யுகத்திலிருந்து துவாபர யுகம் வரைக்குமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் அவர் இல்லையா? சோ ராமருடைய காலத்துல இருந்து கிருஷ்ணவதாரமே எப்ப வந்தது? யுக கடைசியில தான் வந்தது இல்லையா? சோ அப்படி இருந்துமே வந்து அவர் வந்து வாழ்ந்தார். சோ அவ்வளவு வலிமை கொண்ட ஜாம்பவானை வெல்ல 28 நாட்கள் வந்து அவரை தம் பிடிச்சி சண்டை போடணும்னா அவ்வளவு ஈஸியா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அப்புறமா தான் இவ்வளவு கண்டினியூஸா சண்டை போறதுக்கு யாராலுமே முடியாது நம்ம இடத்துல. ஆனா ஒருத்தர் மட்டும்தான், அது நம்ம எல்லாம் வல்ல இறைவனை தான் என்னால வந்து வெல்ல முடியாதுன்னு ஜாம்பவான் நினைக்கிறார் இல்லையா? அது மாதிரி சண்டை போட்டது 28 நாட்கள். இங்கே வந்து 27 நாட்கள் இந்த யுத்தம் வந்து நடக்கிறது. இது துவாரகையில இப்ப நடந்துட்டு இருக்கும் போது அஸ்தினாபுரத்துல இருந்து அங்க வந்து யாரு? கிருஷ்ணர் அங்கதான் இருக்கார். சால்வனுடனான யுத்தம் யுதிஷ்டர் ராஜசூய யாகத்தை நிறைவேற்றி சிசுபால வதம் முடிந்த பின்பு நடைபெற்றது இல்லையா? அதாவது ராஜசூயாகம் முடிஞ்சு சிசுபாலம் வதம் ஆன பிறகுதான் நடந்தது. துவாரகைக்கு பேராபத்து நேர்ந்திருப்பதை அறிந்தது கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு துவாரகைக்கு புறப்பட்டார். சிசுபால வதம் நடந்த பிறகு பலராமரிடம் தான் ஹஸ்தினாபுரம் திரும்பிய போது சிசுபாலனின் ஆட்கள் துவாரகையை வந்து தாக்கியிருக்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் எண்ணினார். துவாரகைக்கு திரும்பிய பின் நகரம் முழுவதும் பேராபத்துக்கு உள்ளாகி இருப்பதை அவர் கண்டார். உடனே அவர் பலராமரை நகரின் பாதுகாப்புக்காக தக்க இடத்தில் அமர்த்திவிட்டு சால்வனை நோக்கி ரதத்தை செலுத்தும்படி தன் சாரதியான தாருகனுக்கு வந்து பணிக்கிறார். யாரு? கிருஷ்ணர். இந்த சால்வன் மிகுந்த மாயாவி, பலசாலி என்றாலும் அவனை கண்டு அஞ்ச வேண்டாம் என்று கிருஷ்ணர் தாருகனுக்கு உற்சாகம் ஊட்டினார். அதாவது தேரோட்டிக்கு. கருட சின்னம் தாங்கிய ரதம் வந்ததும் கிருஷ்ணர் யுத்த களத்துக்கு வந்துவிட்டார் என்று யதுவம்ச வீரர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். இதற்குள் பெருவாரியான அளவில் சால்வனின் படை வீரர்கள் கொல்லப்பட்டிருந்தார்கள். சோ யுத்த பூமிக்கு கிருஷ்ணர் வந்திருப்பதை கண்ட சால்வன் எரிமீன் போன்று வேகமாக ஆகாயத்தில் பறக்கும் ஆயுதம் ஒன்றை கிருஷ்ணரை நோக்கி செலுத்தினான். அது பேரிரைச்சல் எழுப்பியபடி மிகுந்த பிரகாசத்துடன் வெளிப்பட்டது. சோ ஏன்னா அவன் மாயாவி இல்லையா? சோ அந்த செயலை அவன் செய்கிறான். ஆனால் கிருஷ்ணர் அம்புகளை விடுத்து அந்த பயங்கரமான ஆயுதத்தை வந்து அவர் வந்து துண்டு துண்டுகளாக உடைக்கிறார். பின்னர் கிருஷ்ணர் 16 பானங்களால் சால்வனை தாக்கியதுடன் எண்ணற்ற
கிரகணங்களால் சூரியனை ஆகாயத்தை ஆக்கிரமிப்பது போல அம்புகளை எய்து சால்வனின் விமானத்தை செயலிழக்க செய்தார். சோ அவ்வளவு பெரிய விமானம் இல்லையா, அதை வந்து செயலிழக்க செய்கிறார். சோ சால்வனும் சளைக்காமல் பகவானின் இடது பக்கத்தில் தீவிரமாக தாக்கிய போது அவரின் வில்லான சாரங்கம் அவரின் கையிலிருந்து நழுவி விழுந்தது. சால்வனும் கிருஷ்ணருக்கும் போர் செய்வதை காண்பதற்காக குழுமியிருந்த தேவர்கள் மேல இல்லையா, சோ அந்த அந்த மாதிரி நிகழும் போது ஐயோ என்று அவர்கள் வந்து அரற்றினார்கள். சால்வன் தான் வெற்றி பெற்று விட்டதாக அவன் வந்து எண்ணி உரத்த குரலில் கிருஷ்ணரை நோக்கி பின்வருமாறு இல்லையா, இதே மாதிரிதான் சிசுபாலனும் பேசினான் இல்லையா. சோ அயோக்கியனான கிருஷ்ணா, எங்கள் முன்னிலையில் நீ துணிந்து ருக்மணியை கடத்தி சென்றாய். என் நண்பனான சிசுபாலனை வஞ்சித்து நீ ருக்மணியை மணந்து கொண்டாய். மேலும் யுதிஷ்டரின் ராஜசூய சபையில் என் நண்பனின் நண்பன் இப்ப சண்டையே வந்து சிசுபாலனுக்காக தான் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் இல்லையா சால்வன் வந்து இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஸோ ஜஸ்ட் எனக்கு இந்த ஒரு வாரத்துக்கு விட்டு போயிடுச்சு இல்லையா, அதனால தான் நான் இதை படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஜஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்களே படிப்பீங்க, இல்லைன்னா யாருன்னா படிங்கோ, நான் அதை விளக்கம் கொடுக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் படிக்கிறாங்களா மாதாஜி? படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி சால்வன் வெற்றி பெற்று விட்டதாக அதுல இருந்து வாசிக்க. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சால்வன் தான் வெற்றி பெற்று விட்டதாக எண்ணி உரத்த குரலில் கிருஷ்ணரை நோக்கி பின்வருமாறு கூறினான். அயோக்கியனான கிருஷ்ணா, எங்கள் முன்னிலையில் நீ துணிந்து ருக்மணியை கடத்தி சென்றாய். என் நண்பரான சிசுபாலனை வஞ்சித்து நீ ருக்மணியை மணந்து சென்றாய். மேலும் யுதிஷ்டிரரின் ராஜசூய யாக சபையில் என் நண்பன் சிசுபாலன் சற்று குறைவாய் இருந்த போது அதை பயன்படுத்தி கொண்டு நீ அவனை கொன்றாய். நீ பெரிய வீரன், உன்னை யாரும் வெல்ல முடியாது என்று எல்லோரும் எண்ணுகிறார்கள். இப்போது நீ உன் பலத்தை நிரூபிக்க வேண்டும். இன்னும் சிறிது நேரம் நீ என் முன் நின்று கொண்டிருந்தால் திரும்ப வர முடியாதபடியான இடத்துக்கு உன்னை நான் அனுப்பிவிடுவேன். இதற்கு கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு பதிலளித்தார். முட்டாள் சால்வனே, நீ அறிவின்றி பேசுகிறாய். உன் முடிவு காலம் வந்துவிட்டதை நீ உணராமல் இருக்கிறாய். உண்மையான வீரர்கள் அதிகமாக பேசுவது இல்லை, அவர்கள் தங்கள் வீரத்தை செயலில் காட்டுவார்கள். இவ்வாறு கூறிவிட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் தம் கதையால் சால்வனின் மார்பை பலமாக தாக்கினார். அடியின் வலிமையை தாங்க மாட்டாத சால்வன் உடலினுள் காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் கசிய தொடங்கியதால் நடுக்கமடைந்தான். ஆனால் கிருஷ்ணர் அவனை மீண்டும் தாக்குவதற்குள் அவன் தன் மாயா சக்தியை பயன்படுத்தி கண்ணுக்கு தென்படாமல் மறைந்தான். இது நடந்த சில கணங்களில் முன்பின் தெரியாத ஒரு மர்ம மனிதன் கிருஷ்ணரின் முன்பு அழுதபடி வந்து நின்று தலைவணங்கி, பகவானே, உமது அன்னையான தேவகி உம்மிடம் ஒரு துரதிருஷ்டவசமான செய்தியை அறிவிக்கும்படி என்னை அனுப்பியிருக்கிறாள். உமது அருமை தந்தையான வசுதேவரை சால்வன் பலவந்தமாக பிடித்து சென்று விட்டான் என்று கூறினான். இது கேட்ட கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல் மனம் கலங்கினார். அவரின் முகத்தில் துக்கத்தின் சாயல் படர்ந்தது. அவர் பரிதாபமான குரலில் அழலானார். இது எப்படி நடக்கக்கூடும்? சகோதரர் பலராமர் அங்கிருக்கிறார். அவரை வெல்ல எவராலும் முடியாது. துவாரகையை அவர் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் எப்போதும் கவனமாக இருப்பவர். அப்படி இருக்க சால்வன் நகரினில் புகுந்து தந்தை வசுதேவரை எப்படி சிறைப்படுத்தி இருக்க முடியும்? என்ன இருந்தாலும் பலராமரோடு ஒப்பிடும் போது சால்வன் பலத்தில் குறைந்தவனே. அவரை வென்று தந்தையை சிறைப்பிடிப்பது எப்படி சாத்தியமாயிற்று? ஐயோ, எல்லாவற்றையும் விட விதி மிகவும் பலம் வாய்ந்தது போலும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது சால்வன் அவரின் முன் தோன்றி அவரின் தந்தையான வசுதேவரை போலிருந்த ஒரு மனிதனை கொண்டு வந்து நிறுத்தினான். இதெல்லாம் சால்வனின் மந்திர சக்தியால் ஏற்பட்ட மாய தோற்றங்கள். வாசிவ மாதாஜி. சால்வன் கிருஷ்ணரை நோக்கி கூறினான், அயோக்கியனான கிருஷ்ணா, இதோ பார், உன்னை பெற்ற தந்தையை இப்போது நான் கொல்ல போகிறேன். உனக்கு பலம் இருந்தால் அவரை காப்பாற்ற முயற்சி செய். இவ்வாறு பேசிய மாயாவியான சால்வன்
பொய்யான வசுதேவரின் சிரத்தை உடனடியாக துண்டித்து சிறிதும் தாமதிக்காமல் தலையற்ற உடலை எடுத்துக்கொண்டு தன் விமானத்தில் ஏறினான். கிருஷ்ணர் தன்னில் நிறைவு பெற்ற முழுமுதற் கடவுளே ஆயினும் மனிதனாக அவதரித்திருந்ததால் தந்தையை இழந்த ஒரு மனிதனைப் போல் மிகவும் மனம் கலங்கினார். எனினும் மறுகணமே சால்வனின் மயனிடம் கற்ற மாய வித்தையை காட்டுகிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டார். உடனேயே செய்து கொண்டு வந்தவனே தந்தையின் சிரமோ அங்கு இல்லை. சால்வன் தன் விமானத்தில் ஏறி ஆகாயத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை கிருஷ்ணர் தெரிந்து கொண்டு சால்வனை கொள்வது பற்றி சிந்திக்கலானார். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கிருஷ்ணர் நடந்து கொண்ட விதம் சர்ச்சைக்கு உரியது என சில அறிஞர்களும் ஞானிகளும் கருதுகிறார்கள். முழுமுதற் கடவுளும் சகல சக்திகள், அறிவு, பலம் ஆகியவற்றின் இருப்பிடமுமான கிருஷ்ணர் இவ்வாறு மனம் கலங்கியது எப்படி? துக்கமும் மனக்கலக்கமும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு ஏற்படலாம். ஆனால் பூரணமானவரும் சக்தி, அறிவு மற்றும் சிறப்புகள் நிரம்பியவருமான முழுமுதற் கடவுளுக்கு இந்நிலை எவ்வாறு ஏற்பட்டது? உண்மையாகவே சால்வனின் மாய ஜாலங்களில் கிருஷ்ணர் மயங்கினார் என்பது சாத்தியமல்ல. அவர் மனிதனாக நடித்து லீலைகள் புரிந்தார். கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் சேவை செய்வதில் ஈடுபட்டு அதன் மூலம் ஆத்ம ஞானம் பெற்ற ஞானிகளும் முனிவர்களும் உடல் சார்ந்த வாழ்வின் குழப்பங்களை கடந்து நிற்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட ஞானிகளின் இறுதி இலக்கு கிருஷ்ணரே. எனவே சால்வனின் மாயை கிருஷ்ணரை குழப்பத்தில் ஆழ்த்துவது எப்படி சாத்தியம்? அவர் எவ்வாறு குழப்பமடைந்ததாக தோன்றியது? அவரது மற்றொரு சிறப்பு என்றே கொள்ள வேண்டும். தோன்றியது அவரது மற்றொரு சிறப்பு என்று. இருங்க மாதாஜி, இது வரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். இது வரைக்கும் நான் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் படிப்பீங்க. சோ இப்ப சால்வன் என்ன பண்றான்? அவன் வந்து அவதூறு பேச ஆரம்பிக்கிறான் இல்லையா கிருஷ்ணரை பார்த்து. அதன் பிறகு கிருஷ்ணரும் பதிலுக்கு வந்து உண்மையான ஒரு வீரன் வந்து வாயில பேச மாட்டான், அவனுடைய செயலில் மட்டும்தான் அவன் வந்து காட்டுவான்னு சொல்லிட்டு அவர் கையில் இந்த கதையை கொண்டு அவனுடைய மார்பை நோக்கிய வந்து அடிக்கிறார். அந்த வலியை வந்து அவரை தாங்க, அதாவது அந்த வலியை வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது அவனுக்கு அச்சம் வருகிறது. சோ அவன் மாயாவியாக இருக்கிறதுனால அந்த இடத்தை விட்டு அவன் வந்து மறைந்து விடுகின்றான். சோ மேலும் அவன் என்ன பண்றான்னாக்கா, யாரையோ அழைச்சிட்டு வந்து, யாரோ ஒருத்தர் வந்து அப்போ வந்து தோன்றி, இப்போ உன்னுடைய தந்தையை வந்து கொல்லுவதற்காக இந்த சால்வன் வந்து அவரை வந்து கடத்தியிருக்கான் அப்படிங்கறது வந்து விஷயத்த வந்து சொல்றாங்க. சோ அவரும் பகவான் என்ன பண்றார் அந்த இடத்துல, சாதாரண ஒரு மனிதர், இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட நடந்த விஷயம் என்ன பண்ணுவோம், இம்மிடியட்டா நம்முடைய உணர்வுகளை வந்து வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி பகவானா அந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துறார், ஒரு சாதாரண நபர் போல. உண்மையிலேயே பகவானுக்கு அதெல்லாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஆனா அவர் ஏற்றிருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரத்திற்கு ஏற்றவாறு, இப்போ ஒரு சினிமா பாக்குறோம், டிராமா பாக்குறோம், அந்த மனிதர் வந்து அந்த டிராமாக்கு அப்புறமும் சினிமாக்கு அப்புறமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாதாரண மனிதர் போல தன்னுடைய செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பார் இல்லையா, அவருக்கு உரித்தான செயல்கள். ஆனா அதே நாடகத்துல நடிக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய வில்லனா இருக்கிறவங்க வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஒரு நல்ல ஹீரோவா கூட இருப்பாங்க இல்லையா. சோ ராவணனா நடிக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே வந்து ராவணனாகவே இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அவன் ஏற்றிருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரத்திற்கு ஏற்றவாறு அவன் நடிக்கிறான். அது போல பகவானுமே அவரை விட சிறந்த நடிகர் யாருமே கிடையாது இந்த இடத்துல. இந்த பிரபஞ்சமே அவருக்கு ஒரு நாடக மேடைதான். அவர் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அந்த இடத்துக்கு ஏற்றவாறு அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு அவர் வந்து செயல்பட்டு விடுவார். சோ உண்மையிலே இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையில் தான் பகவான் இருக்கிறதே. அவருக்கு இந்த செயல்கள் எல்லாம் அவர் ஈடுபட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இருந்தும் அவர் செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் என்று ஐ திங்க் பகவத்கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா. ஏன்னா அவர் செயலற்ற தன்மையிலே வந்து இருந்து விட்டால் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் வந்து அதே செயலற்ற தன்மையில் இருந்து விடுவாங்க இல்லையா. அதற்கான ஒரு முன் உதாரணமா நான் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாரு அவர். அதனால நான் எப்பொழுதுமே செயலாற்றுபவன் அப்படிங்கிறதையுமே சொல்வார். சோ இங்கே ஒரு சாதாரண மனிதர் எப்படி அன்பு அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து கலங்கப்படுவாரோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. சோ அப்போ உண்மையிலே கிருஷ்ணர் கலங்க போறார் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகு சால்வன் என்ன பண்றான், அவருடைய தந்தையை போல ஒரு நபரை கொண்டு வந்து அவர் முன்னாலேயே அதை கொன்று தலையை அங்க போட்டுட்டு அந்த உடலோட வந்து விமானத்தை ஏறி போறான். சோ பகவானும் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு சாதாரண நபர் என்ன மாதிரியான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவாங்களோ அந்த மாதிரி வெளிப்படுத்துறார். பலராமர் இருக்கும்பொழுது இது சாத்தியக்கூறே கிடையாது இல்லையா. சோ அவர் வந்து சால்வனையுமே கொல்லக்கூடிய சக்தியை பெற்றவர் அவர்.
அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இது நடக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறே கிடையாது அப்படின்னு நினைப்பார். அதன் பிறகு இவனை எப்படி வதைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனைக்காக அவர் நினைச்சுட்டே இருக்கும்போது இப்போ இந்த வியாக்கியானத்துல வந்து கிருஷ்ணர் மீது வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க. சோ நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு அப்படின்லாம் நமக்கு தோன்றும் இல்லையா? அதுதான் உத்தவருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய ஒரு உத்தவ கீதையே இருக்கு. சோ அந்த உத்தவ கீதையிலுமே வந்து கிருஷ்ணா நீ சொல்றது ஒண்ணு நீ ஒண்ணு செய்யணும், அதற்கான காரணங்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணர் வந்து விளக்குவார். சோ அந்த செயல்ல எதற்காக கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி செயல்பட்டார் அப்படிங்கறதுமே வந்து விளக்குவார். சோ இங்கே ஏன் பகவான் சச்சிதானந்த ரூபம் அவர் இல்லையா? சோ அவர் எல்லாவற்றிலுமே வந்து மேன்மையானவர். சோ வலிமையிலுமே அவர் மேன்மையானவர். அவர்கிட்ட இல்லாத ஆற்றலே கிடையாது. எண்ணிலடங்காத ஆற்றலை கொண்டவர். அவரால் சால்வனை வந்து சுலபத்துல வதைக்க முடியும். ஏன் இவ்வாறு வந்து ஒரு சாதாரண மனிதர் தன் தந்தையை இழந்து விட்டால் எவ்வாறு வந்து அவனுடைய செயல்கள் இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனோபாவத்தை அந்த வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்மை ஏன் அவர் செயல்பட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஆனா பக்தர்களுக்கு தெரியும் பகவான் இங்க லீலையை நடத்தின்னு இருக்கார் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து அவர் வந்து அந்த உலகம் அதாவது இந்த இதுல இருக்கிற சூப்பர் ஹீரோ அவர் தான் இல்லையா? நாடக நடிகரே அவர் தான். சூப்பரான ஒரு நாடக நடிகர் அப்படிங்கறது வந்து இந்த லீலையை வந்து கேட்க கேட்க பக்தர்கள் வந்து ஆனந்தம் பெறுகிறார்கள். பக்தர்களுக்காகவே இந்த லீலை நடக்கிறது உண்டு இல்லையா? சோ ஏன்னா வசுதேவரும் தேவகியுமே பகவானுடைய பக்தர்கள் இல்லையா? அதனாலதான் அவர்களுடைய தேவகியினுடைய கருளையுமே பகவான் வந்து அவதரித்தார் இல்லையா? அப்படி தனது மாயையால் கிருஷ்ணர் குழப்பம் அடைந்திருக்கிறார் என்று எண்ணிய சால்வன், சோ அங்க ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது இல்லையா? அவருக்கு சூழலை உணர்ந்து சால்வன் என்ன பண்றான்? உற்சாகமடைந்த அதிகமான பலத்துடன் சக்தியுடன் கிருஷ்ணரின் மீது பானங்களை சரமாரியாக பொழிகின்றான் அவன் வந்து இல்லையா? வாசிங்கோ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தனது மாயையால் கிருஷ்ணர் குழப்பம் அடைந்திருக்கிறார் என்று எண்ணிய சால்வன் மேலும் உற்சாகமடைந்து அதிகமான பலத்துடனும் சக்தியுடனும் கிருஷ்ணரின் மீது பானங்களை சரமாறி பொழிந்தார். ஆனால் சால்வனின் உற்சாகத்தை நெருப்பை நோக்கி வேகமாக பறந்து செல்லும் ஈக்களின் செய்கைக்கு ஒப்பாக கூற வேண்டும். பகவான் கிருஷ்ணர் சக்தி வாய்ந்த தம் அம்புகளால் சால்வனை காயப்படுத்தி அவனின் கவசம், வில், மணிமகுடம் ஆகியவற்றை தகர்த்தெறிந்தார். பின்னர் கிருஷ்ணர் தம் கதையால் மிகுந்த பலத்துடன் சால்வனின் ஆகாய விமானத்தை தாக்கிய போது விமானம் பல துண்டங்களாக நொறுங்கி கடலில் விழுந்தது. ஆனால் சால்வன் கடலில் விழுவதற்கு பதிலாக முன்னெச்சரிக்கையுடன் தரையில் குதித்து பகவான் கிருஷ்ணரை நோக்கி வேகமாக முன்னேறினான். கிருஷ்ணரை தாக்குவதற்காக சால்வன் வேகமாக அவரை நோக்கி ஓடி வந்த போது அவர் தம் கதையால் அவனின் கைகளை துண்டித்து வீழ்த்தினார். இறுதியில் சால்வனை கொல்வதென்றே முடிவுடன் கிருஷ்ணர் தமது வியப்பூட்டும் சக்கராயுதத்தை கையில் எடுத்தார். அது ஊழி காலத்து சூரியனை போல் மிகுந்த பிரகாசத்துடன் விளங்கியது. பகவான் கிருஷ்ணர் சால்வனை கொல்வதற்காக கையில் சக்கரத்துடன் நின்ற போது மலையினிடையே உதயமாகும் சூரியனை போல் காட்சியளித்தார். கிருஷ்ணர் சால்வனின் சிரத்தை துண்டித்ததும் அது கர்ண குண்டலங்கள் மற்றும் கிரீடத்துடன் தரையில் வீழ்ந்தது. தேவேந்திரனால் விராடாசுரன் கொல்லப்பட்ட அதே முறையில் சால்வனும் கொல்லப்பட்டான். சால்வன் கொல்லப்பட்டதும் அவனின் படை வீரர்களும் அனிதாபிகளும் ஐயகோ என்று அரற்றினார்கள். அவர்கள் இவ்வாறு கதறிய போது ஸ்வர்க லோகத்திலிருந்து தேவர்கள் கிருஷ்ணரின் மீது மலர் மாறி பொழிந்து மத்தளங்களையும் கொம்புகளையும் இசைத்து கிருஷ்ணரின் வெற்றியை கொண்டாடினார்கள். அப்போது சிசுபாலனின் மற்ற நண்பர்களான தந்தவக்திரன் போன்றவர்கள் அங்கு தோன்றி சிசுபால வதத்திற்கு வஞ்சம் தீர்த்துக் கொள்வதற்காக கிருஷ்ணருடன் போர் செய்ய முன் வந்தார்கள். தந்தவக்திரன் கிருஷ்ணரின் முன்பு தோன்றிய போது மிகுந்த கோபத்துடன் காணப்பட்டான். பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின் 77ஆம் அத்தியாயமான சால்வன் முக்தி இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் 78 படிக்காம 77 படிச்சேன் போல. ஓகே ஃபைன். இன்னொரு வாட்டி கேட்கறதுக்கு ஆச்சு. ஃபைன். இப்போ தந்தவக்ரன், விதூரத மற்றும் ரோமஹர்ஷனவதம் இல்லையா? சிசுபாலன், சால்வன் மற்றும் பவுண்ட்ரன் இந்த 3 பேருமே மடிறாங்க. இப்ப இருக்கிறது தந்தவக்ரன் மற்றும் என்ற பெயருடைய மற்றொரு
அசுர அரசன் தன் நண்பனான சால்வனின் மரணத்திற்கு பழி தீர்க்க கொள்வதற்காக கிருஷ்ணரை வெல்ல விரும்பினான் அவன். சோ அவன் மிகுந்த ஆத்திரம் அடைந்த தண்டவக்ரன் சரியான ஆயுதங்களை கூட எடுத்துக்கொள்ளாமல் ரதமும் இன்றி போர்க்களத்துக்கு வந்தான். அவன் கடும் சினம் மட்டுமே அவனுக்கு ஆயுதமாக இருந்தது. கையில் ஒரு கதை மட்டுமே ஏந்தி இருந்தான். ஆனால் மிகுந்த பலசாலியாகியால் அவன் அசைந்த போது நிலம் நடுங்கியது. அசுரர்களுக்கு பலம் ஜாஸ்தி இல்லையா? சோ மனிதர்களை காட்டிலும் அசுரர்களுக்கு பலம் ஜாஸ்தி. அவன் தன்னை நோக்கி மிகுந்த வீரத்துடன் வருவதைக் கண்ட பகவான் கிருஷ்ணர் தன் ரதத்தை விட்டு உடனே கீழே இறங்கினார். ஏனெனில் யுத்த தர்மம் படி சமநிலை உள்ளவர்களிடத்திலே யுத்தம் செய்யலாம். மேலும் அந்த யுத்த முறையும் வந்து நம்ம ரதத்துல இருந்தா ரதத்துல இருக்கிறவங்களோட தான் போர் புரியணும் இல்லையா? சோ எந்த படையோடு இருக்கிறோமோ அந்த படை, காலாட்படை என்ன காலாட்படை, குதிரைப்படை என்ன குதிரைப்படை, யானைப்படை என்ன யானைப்படை, ரதத்துல இருந்தா ரதம், இப்படிதான் சிமிலரா இருக்கக்கூடியவங்களோட தான் நம்ம வந்து சண்டை போடணும். இப்போ வில் வித்தை இருக்கிறவனோட வில் வித்தையை தான் புரிய முடியும். அதே மாதிரி வந்து கதாயுதத்துல இருக்கிறவனுக்கு கதாயுதத்தோட தான் நம்ம வந்து போர் புரியணும். ஸோ வேறு இதெல்லாமே பண்ண முடியாது. இதுதான் யுத்த தர்மம் கூட. ஸோ மேலும் யுத்தம் செய்யலாம். தண்டவக்ரன் கதையை மட்டும் ஆயுதமாக கொண்டு ரதமில்லாமல் வந்திருக்கிறார் என்ற கண்ணுற்ற அவரும் வந்து ரதத்திலிருந்து இறங்கி கொண்டார். கிருஷ்ணர் தோன்றியதும் தண்டவக்ரன் வீரநடை சீறி எழும் கடல் அலைகள் கடற்கரை தடைப்பட்டு இருப்பது போல போயிற்று. அவ்வளவு நெஞ்சரம் கொண்டு அவன் போறான் அந்த இடத்துல. கருஷாவின் அரசனான தண்டவக்ரன் கிருஷ்ணரின் முன்பு கதையேந்தியபடி உறுதியுடன் நின்று பின்வருமாறு பேசினார். கிருஷ்ணா, உன்னை நேருக்கு நேர் சந்திக்கும் அந்த அரிய வாய்ப்பை நான் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறேன். இல்லையா அன்பார்ந்த கிருஷ்ணா, என்னவானாலும் நீ என் நெருங்கிய உறவினன் ஆகையால் உன்னை நான் கொல்லலாகாது. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நீ என் என்பனான சால்வனை கொல்வதா பெரும் தவறை செய்திருக்கிறாய். அதோடு திருப்தி அடையாமல் நீ என்னையும் கொல்ல விரும்புகிறாய் என்றது நான் அறிவேன். நீ அவ்வாறு தீர்மானித்திருப்பதால் உன்னை நான் என் கதையால் அடித்து சின்னாமின்னமாக்க வேண்டும். நீ என் உறவினனானாலும் மூடனாகிறாய். நீயே என் மிக பெரிய பகைவன். எனவே உடலில் ஏற்பட்டிருக்கும் நச்சு பிளவை அறுவை சிகிச்சையால் நீக்குவது போல இன்று நான் உன்னை கொல்ல வேண்டும். நான் என் நண்பன் சால்வனுக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டவன். எனவே உன்னை கொண்டு நான் என் நன்றி கடனை சால்வனுக்கு செலுத்த வேண்டும். சோ இவ்வாறு வந்து யார் பேசுறது? அந்த தண்டவக்ரன் பேசுறான். சோ உறவினன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து அவனுடைய செயல்பாடுகள் அந்த இடத்துல இருக்கு. யானை பாகன் அங்கு சத்தால் யானையை கட்டுப்படுத்த முயற்சிப்பது போல தண்டவக்ரன் கடும் சொற்களால் கிருஷ்ணரை வசப்படுத்த முயன்றி தோல்வியுற்ற பின் சிங்கம் போல கர்ஜித்து தன் கதையால் கிருஷ்ணரை தலையில் அடித்தான். சோ கிருஷ்ணரை வந்து தலை மேல தாக்குறார். யாரு? இந்த தண்டவக்ரன் என்னக்கூடிய இந்த அசுரன் தாக்குகிறான். தண்டவக்ரன் கதையால் கிருஷ்ணர் தலையில் பலமாக தாக்குண்டாலும் சிறிதும் அசையாமல் இருந்தார். வலி எதையும் அவர் உணரவில்லை இல்லையா? அவர் நம்மள மாதிரி உடல் இல்லைல்ல, அவருக்கு தெய்வீகமான உடல். அவர் கௌமேதகி என்ற தன் கதையை எடுத்து லாவகமாக முன்னேறி தண்டவக்ரனின் மார்பில் பலமாக அடித்ததில் அவனின் இதயம் இரண்டாக பிளந்தது. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியறது? பகவானுடைய ஆற்றலுக்கு முன்னாடி எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நிறைய இடங்கள்ல பகவான் நிரூபிச்சுட்டே வர்றார் இல்லையா? நமக்குன்னு புரியறதுக்காக தான் இதெல்லாமே எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. சோ பகவானுக்கு இதை வந்து நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனா இறைவனுடைய ஆற்றல் எவ்வளவு என்பதை வந்து நாம ஓரளவுக்காவது புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை நாம ஏற்படுத்திக்கணும். அவன் மடிந்த போது சிசுபாலன் மரணத்தின் போது நேர்ந்தது போல் ஒரு சிறு ஆத்ம ஜோதி அவன் உடலிலிருந்து புறப்பட்ட மிகவும் ஆச்சரியமாக பகவான் கிருஷ்ணரின் உடலை வந்து கடந்தது. இதை அங்கு குழுமி இருந்த அனைவருமே கண்டார்கள். அதான் அந்த பிரம்ம ஜோதியில கலக்கிறோன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த ஒரு இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுவது. அசுரர்கள் எல்லாருமே வந்து சாயுஜ்ய முக்தி தான். ஓகே, எக்ஸப்ட் பூதனா தவிர. பூதனா மட்டும்தான் தாயார் யசோதைக்கு எப்பொழுதுமே தொண்டு புரியக்கூடிய நிலையில கோலோகத்துல இருக்கான். மத்தவங்க எல்லாருமே வந்து சாயுஜ முக்தி தான். தண்டவக்ரனுக்கு மாதாஜி ஜெய விஜயா தானே மாதாஜி? சிசுபாலனும் தண்டவக்ரனும். ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சிசுபாலன் தெரியும் எனக்கு, அவரோட தம்பி. தண்டவக்ரனும் அவன் தம்பி தான். ஓகே, மேபி அந்த இடத்துல ஆல்ரெடி அப்படின்னா இவங்க வந்து எங்க போவாங்கன்னாக்கா they will go to the வைகுண்ட லோகம் இல்லையா? ஏன்னா அவங்களோட ஒரிஜினல் பொசிஷன் அது.
வைகுண்ட லோகத்துல இருந்து யாருமே தவறி விழுறது கிடையாது இல்லையா? சோ அவங்க வந்து ஏற்றிருந்த அந்த சபதம் இல்லையா, சபதம்ன்றல அந்த சாபத்தினுடைய விமோசனத்துக்காக 3 முறை வந்து பிறப்பாங்க இல்லையா? ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷன், அதுக்கு அடுத்து வந்து ராவணன் மற்றும் கும்பகர்ணன் இல்லையா? அடுத்து வந்து சிசுபாலன் மற்றும் அவருடைய தண்டவக்ரன் பேர் தான் எனக்கு தெரியாது, தண்டவக்ரன். ஓகே ஃபைன். இது மூணாவது முடிஞ்ச வாழ்க்கை. மகாரணத்துல போயிடுவாங்க. மீண்டும் வந்து அந்த வாயில் காப்பாளர்களாக சென்று விடுவாங்க. ஓகே. ஆனா வேற யாருமே வந்து அல்ல, எல்லாருமே வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல இணையக்கூடியதுதான். அசுரர்களுடைய வதம் அனைத்துமே சாயுஜ்ய முக்தி தான். ஓகே, இது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இவங்களது விதிவிலக்கு. அதாவது அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு காரணத்திற்காக கீழே வந்தவங்க, மேல இருந்தவங்க கீழே வந்தவங்க மீண்டும் அதே இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும். சகோதரனின் மரணத்தால் ஏற்பட்ட துக்கத்தை விதூரதன் தாங்க முடியாத விதூரதன் மிகவும் கோபம் கொண்டு முச்சிறைக்கு கையில் வாளும் கேடை ஏந்தி பழித்தீர்க்கும் நோக்கத்துடன் யுத்த பூமியில் தோன்றிய கிருஷ்ணரை வந்து எதிர்த்தான். அவன் தம்மை உடனடியாக கொல்ல விரும்புவதை அறிந்த கிருஷ்ணர் தன் சுதர்சன சக்கரத்தை விடுத்து கர்ண குண்டலங்களுக்கு கிரீடமும் அலங்கரித்த அவனின் சிரத்தை வந்து துண்டித்து வீழ்த்தினார். அவனையுமே வதம் பண்ணிடுறார். இவ்வாறாக சால்வனை கொன்று அவனின் விசித்திர விமானத்தை தகர்த்து பின் தண்டவக்ரனையும் விதூரதனையும் கொன்று முடித்தார் கிருஷ்ணர். தம் தலைநகரான துவாரகைக்கு திரும்பி செல்கிறார் ஆக்சுவலி இல்லையா? இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து ரோமஹர்ஷ்ணர், அது ஒண்ணு இருக்கு. எஸ், வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. இம்மாவீரர் மாதாஜி 740 அந்த பேஜ்ல, இம்மாவீரர்களை வதம் செய்வது கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எவருக்கும் சாத்தியம் இல்லாததால் அங்கிருந்து வாசிங்க. மாதாஜி அடுத்த அது 78 தானே மாதாஜி? ஆமா, அப்பயே நான் 77 தான் படிச்சேன். யாருமே எனக்கு எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. நான் 78 நினைச்சிட்டு 77 தான் படிச்சேன். பரவாயில்ல மாதாஜி. வாசி. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே படிச்சா மாதாஜி? இல்ல இல்ல இல்ல, நீங்க அந்த குறிச்சு 740 பேஜ்ல இருந்து படிங்க. 740 பேஜ்ல இருந்து படிங்க. 78 உள்ளது. ஞான காலத்தில் மகா முனிவர்களும் ஞானிகளும் இத்தலத்தில் கூடி ஆத்ம ஞானம் பற்றிய சிந்தனைகளில் ஈடுபடுவது வழக்கம். பலராமர் அங்கு சென்ற போது ஆத்ம ஞானமடைந்த பலர் அங்கு குழுமி யாகம் ஒன்றை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அத்தகைய கூட்டங்கள் 1000 ஆண்டுகள் நீடிக்கத்தக்கவையாக அமைந்திருக்கும். பலராமர் அங்கு வந்ததும் அங்கு குழுமியிருந்த எங்க வாசிக்கிறீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. மாதாஜி, அந்த பலராமர் வந்து இதுக்கு போறாருல மாதாஜி, நைமிசாரண்யம். அது வரைக்கும் நான் இன்னும் இப்ப இவங்களெல்லாம் வீழ்த்திட்டு அவர் வந்து துவாரகைக்கு போறார். அதுக்கப்புறம் படிக்கணும் நீங்க. வாங்க மாதாஜி. 4வது பேராகிராஃப்ல இருந்து வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. தண்டவர்க்கனுக்கு விதுரதன் என்ற பெயரில் ஒரு சகோதரன் இருந்தார். இவ்வாறு சால்வனை கொன்று அவனின் விசித்திர விமானத்தை தண்டவர்க்கனின் விதுரதனையும் விதூரதனையும் கொண்டு முடித்த கிருஷ்ணர் தம் தலைநகரான துவாரகைக்கு திரும்பி சென்றார். இம்மாவீரர்களை வதம் செய்வது கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எவருக்கும் சாத்தியமானது அல்லாததால் தேவலோகவாசிகளும் பூலோகவாசிகளும் கிருஷ்ணரை துதி செய்து அவரின் புகழ் பாடினார்கள். மாமுனிவர்களும் துறவிகளும் சித்த கந்தர்வ லோகவாசிகளும் வித்யாதரர், வாசுகி, மகாநாகர், பித்ருலோகத்தினர்களும் யக்ஷர்கள், கிண்ணறர்கள், சாரணர்கள் ஆகியோரும் கிருஷ்ணரின் வெற்றியை பாராட்டி அவர் மீது மலர் மாறி பொழிந்து அவரின் புகழை பாடினார்கள். துவாரகையில் குடிமக்கள் நகரை கோலாகலமாக அலங்கரித்து பெரும் விழா கொண்டாடினார்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் நகரினுள் வலம் வந்த போது விஷ்ணு வம்சத்தினரும் யது வம்ச வீரர்களும் மிகுந்த மரியாதையுடன் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள். இவை எல்லாம் யோகீஸ்வரரும் பிரபஞ்சம் முழுவதற்கும் சுவாமியுமானவரான பகவான் கிருஷ்ணரின் பரமான லீலைகள். மிருகங்களை போன்றவர்கள் சில வேளைகளில் கிருஷ்ணர் தோல்வியடைந்ததாக எண்ணுகின்றார்கள். ஆனால் உண்மையில் முழுமுதற் கடவுளான அவரை யாரும் தோல்வியுறச் செய்ய முடியாது. அவர் ஒருவரே கடவுள். மற்ற தேவர்கள் எல்லோரும் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவரின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுபவர்கள். குரு வம்சத்தினரின் இரு தரப்பினரான பாண்டவர்களுக்கும்
கௌரவர்களுக்கும் இடையே ஒரு யுத்தம் நடக்கவிருப்பதாக பலராமர் கேள்விப்பட்டார். அதில் பலராமர் மத்தியஸ்தராக இருப்பதென்று முடிவாகி இருந்தது. இது அவருக்கு பிடிக்கவில்லை. எனவே அவர் தீர்த்த யாத்திரை செய்யும் நோக்கத்துடன் துவாரகையிலிருந்து புறப்பட்டார். முதலில் அவர் பிரபாசேத்திரம் என்னும் இடத்தை அடைந்தார். அங்கு அவர் நீராடி பிராமணர்களை திருப்திப்படுத்தி தேவர்கள், பித்ருக்கள், முனிவர்கள் ஆகியோருக்கு வேத முறைப்படி வந்தனம் செலுத்தினார். இது தீர்த்த யாத்திரை செய்வதற்கு வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள முறை. அதன் பின் மரியாதைக்குரிய சில பிராமணர்களுடன் சரஸ்வதி நதியின் கரையில் இருந்த புண்ணிய தலங்களுக்கு யாத்திரை செய்வதென பலராமர் தீர்மானித்தார். பிதுகரம், பிந்துசரம், திருதகூபம், சுதர்சன தீர்த்தம், விசால தீர்த்தம், பிரம்ம தீர்த்தம், சக்கர தீர்த்தம் ஆகிய தலங்களுக்கு அவர் விஜயம் செய்தார். அதன் பின் யமுனை, கங்கை நதிகளின் கரைகளில் இருந்த முக்கிய தலங்களுக்கும் அவர் சென்று வழிபட்டு நைமிசாரண்யம் என்ற தலத்தை வந்தடைந்தார். இத்தலம் இன்றும் இந்தியாவில் உள்ளது. பிரதான காலத்தில் மகா முனிவர்களும் ஞானிகளும் இத்தலத்தில் கூடி ஆத்ம ஞானம் பற்றிய சிந்தனைகளில் ஈடுபடுவது வழக்கம். பலராமர் அங்கு சென்ற போது ஆத்ம ஞானம் அடைந்த பலர் அங்கு குழுமி யாகம் ஒன்றை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அத்தகைய கூட்டங்கள் 1000 ஆண்டுகள் நீடிக்கத்தக்கவையாக அமைந்திருக்கும். பலராமர் அங்கு வந்ததும் அங்கு குழுமியிருந்த மாமுனிவர்களும் துறவிகளும் பிராமணர்களும் பண்டிதர்களும் தத்தம் இருக்கையை விட்டு எழுந்து மிகுந்த மரியாதையுடன் அவரை வரவேற்றார்கள். சிலர் அவரை பணிவுடன் வணங்கினார்கள். வயதில் மூத்த முனிவர்களும் பிராமணர்களும் நின்றபடியே அவரை ஆசீர்வாதித்தார்கள். அதற்பின் அவர்கள் பலராமனை தகுந்த ஆசனத்தில் அமர செய்து வழிபட்டார்கள். பலராமர் முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தமையால் அவர் வந்ததும் எழுந்து நின்று வணக்கம் செலுத்தினார்கள். உயர்கல்வியின் நோக்கம் முழுமுதற் கடவுளை அறிய உதவுவது. எனவே பலராமர் பூமியில் சத்திரியராக அவதரித்திருந்தாலும் அவர் யார் என்பதை அறிந்திருந்த பிராமணர்கள் எழுந்து நின்று அவருக்கு வணக்கம் செலுத்தினார்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக வியாசதேவனின் சிஷ்யனான ரோமஹர்ஷனன் பலராமரை கண்டும் எழுந்து நிற்காமல் தன் வியாசாசனத்தில் தொடர்ந்து அமர்ந்திருந்தான். வியாசாசனத்தில் அமர்ந்திருந்ததால் தான் பகவானை விட பெரியவன் என்று அவன் மூடத்தனமாக எண்ணிக்கொண்டான். எனவே அவன் எழுந்து நின்று பலராமரை வணங்கவில்லை. பலராமர் ரோமஹர்ஷனின் சரித்திரத்தை எண்ணி பார்த்தார். அவன் ஒரு சூத குடும்பத்தில், அதாவது கலப்பு குடும்பத்தில் பிறந்தவன். அவனின் தாய் ஒரு பிராமண பெண், தந்தை சத்திரியன். எனவே பலராமரும் ஒரு சத்திரியர் தானே என்று எண்ணி இருந்தாலும் அவர் உயர்ந்த ஆசனத்தில் தொடர்ந்து இருந்திருக்கால் ஆகாது. கற்றறிந்த பிராமணர்களும் முனிவர்களும் அமர்ந்திருந்த சபையில் பிறப்பில் குறைந்தவனான ரோமஹர்ஷனன் உயர்ந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்கலாகாதென பலராமர் கருதினார். ரோமஹர்ஷனின் துணிச்சலை கண்ட பலராமர் மிகவும் கோபமடைந்தார். வியாசாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் வியாசாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ஒருவர் சபைக்கு வரும்போது எழுந்து நின்று அவரை வரவேற்க தேவையில்லை. ஆனால் பலராமர் வந்த பொழுது இந்த விதி பொருந்தாது. ஏனெனில் அவர் சாதாரண மனிதர் அல்ல, முழுமுதற் கடவுள். எனவே பிராமணர்கள் எல்லோரும் வியாசாசனத்தில் அமர ரோமஹர்ஷனை தேர்ந்தெடுத்திருந்தாலும் அவர் முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அறிந்த மற்ற பிராமணர்களையும் முனிவர்களையும் போல் ரோமஹர்ஷனும் எழுந்து நின்று பலராமரை வணங்கி வரவேற்றிருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தர்மத்தை நிலைநாட்ட வந்தவர்கள். முழுமுதற் கடவுளிடம் முற்றிலுமாக சரணடைவது மிக உயர்ந்த தர்மம் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. பகவானின் பாத கமலங்களில் பக்தி தொண்டாற்றி இருப்பது மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை என்று ஸ்ரீமத் பாகவதமும் உறுதியளிக்கிறது. வேதங்களை எல்லாம் கற்றறிந்த ரோமஹர்ஷனன் தர்மத்தின் உயர் பக்குவ நிலையை மதிக்காமல் நடந்து கொண்டதை பலராமர் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை. முழுமையான பிராமணனாகும் வாய்ப்பை பெற்றிருந்தும் ரோமஹர்ஷனன் முழுமுதற் கடவுளிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதால் அவனின் தாழ்ந்த பிறப்பை பலராமர் நினைவுகூர வேண்டியதாயிற்று. அவனுக்கு பிராமணனின் அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால் அவன் பிராமண குலத்தில் பிறக்கவில்லை, பிரதிலோம குடும்பத்தில் பிறந்தவன். வேத முறைப்படி 2 வகையான கலப்பு குடும்ப அமைப்புகள் உள்ளன.
அவை அனுலோமம் மற்றும் பிரதிலோமம் ஆகும். ஒரு ஆண் கீழ் ஜாதியைச் சேர்ந்த பெண்ணை மணப்பதால் பிறக்கும் குழந்தைகள் அனுலோம வகையைச் சேர்ந்தவையாகும். ஆனால் ஒரு ஆண் தன்னை விட உயர்ந்த ஜாதியைச் சேர்ந்த பெண்ணை மணப்பதால் பிறக்கும் குழந்தைகள் பிரதிலோம வகையை சார்ந்தவர்கள் ஆவார்கள். ரோமஹர்ஷ்ணனின் தந்தை சத்ரியன், அவனின் தாய் உயர் ஜாதியைச் சேர்ந்த பிராமண பெண். எனவே அவன் பிரதிலோம குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன். ரோமஹர்ஷ்ணன் ஆத்ம ஞானத்தில் முழுமை பெறாமல் இருந்தமையால் பலராமர் அவனின் பிரதிலோம பிறப்பை நினைவு கூர்ந்தார். பிராமணனாகும் வாய்ப்பு எந்த பிரிவைச் சேர்ந்த மனிதனுக்கும் அளிக்கப்படலாம். ஆனால் உண்மையான ஆத்ம ஞானம் பெறாமல் அவன் தனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் வாய்ப்பை தவறாக பயன்படுத்தினால் அவனுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள பிராமண நிலை பயனற்று போகும் என்பது கருத்து. ரோமஹர்ஷ்ணன சூதன் ஆத்ம ஞானத்தில் குறைந்தவன் என்பதை கவனித்த பலராமர் அவனின் கர்வத்தை தணிப்பதென தீர்மானித்தார். இவன் மரண தண்டனை பெறுவதற்கு உரியவன். வியாசதேவரின் சீடனாகும் தகுதியை இவன் பெற்றிருந்தாலும் அந்த மகானிடமிருந்து இவன் வேதங்களை கற்றிருந்தாலும் முழுமுதற் கடவுளின் முன்பு பணிவுடன் நடந்து கொள்ளவில்லை என்று பலராமர் எண்ணினார். பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் உண்மையான பிராமணன் கற்றறிந்த காரணத்தால் மென்மையான தன்மையையும் உடையவனாகிறான். ரோமஹர்ஷ்ணன் கற்றவனாய் இருந்தும் பிராமணனாகும் வாய்ப்பை பெற்றவனாய் இருந்தும் மென்மை பெறாதவனாய் இருந்தான். மிக உலக சிறப்புகளை பெற்று செருக்கடைந்திருப்பவன் பிராமணனுக்குரிய மிருது தன்மையை பெறுவதில்லை என்பதை இதிலிருந்து அறிகிறோம். இத்தகையவனின் கல்வி நாகப்பாம்பின் படத்தில் உள்ள மாணிக்கத்துக்கு சமமானது. தலையில் விலைமதிப்பற்ற மணியை பெற்றிருந்தும் நாகப்பாம்பு சாதாரண பாம்பை போலவே கொடியதாய் இருக்கிறது. ஒருவன் எளிமையும் பணிவும் பெறாவிடில் அவனின் வேத சாஸ்திர புராண அறிவெல்லாம் நாடக மேடை நடிகனின் வேஷம் போன்றதே. அகத்தூய்மை இல்லாமல் புறத்தே கற்றவர்களாகவும் தர்மவான்களாகவும் நடிப்பவர்களை தண்டிப்பதற்காகவே நான் அவதரிக்கிறேன். இவர்கள் மேலும் பாவச் செயல்களில் ஈடுபடாமல் இருக்கவே நான் இவர்களை அழிக்கிறேன் என்று பலராம பகவான் எண்ணலானார். குருஷேத்திர யுத்தத்தில் பங்கேற்பதை பலராமர் தவிர்த்தார் என்றாலும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதை தம் முதன்மையான கடமையாக கருதினார். எனவே அவர் ஒரு குஷப்புல்லை பிரயோகித்து ரோமகிருஷ்ண சூதனை கொன்றார். ஒரு புல்லை கொண்டு ஒருவனை எப்படி கொல்ல முடியும் என்ற கேள்விக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவான் என்ற சொல்லை பிரயோகிப்பதன் மூலம் விடை கூறியிருக்கிறது. பரவனான கடவுளின் செயல்கள் ஜடநிலையின் வித்தைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவை. அவரால் ஒரு துரும்பை கொண்டு ரோமஹர்ஷ்ணனை கொல்ல முடிந்ததில் வியப்பில்லை. வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம். மத்தது படி முடிச்சிடலாம். ரோமஹர்ஷ்ணன் கொல்லப்பட்டதும் அங்கிருந்த அனைவரும் மிகுந்த துக்கத்தில் ஆழ்ந்து அரற்றலானார்கள். பலராமர் முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அந்த பிராமணர்கள் அறிந்திருந்தாலும் அவர் செய்கையை எதிர்த்து குரல் எழுப்ப அவர்கள் தயங்கவில்லை. எனவே அவர்கள் மிகுந்த பணிவுடன் பலராமரிடம் கூறினார்கள், அன்பார்ந்த பகவானே, உமது செய்கை தர்ம விரோதமானது என நாங்கள் எண்ணுகிறோம். பிராமணர்களாகிய நாங்கள் இந்த யாக காலத்துக்கு மட்டும் ரோமஹர்ஷ்ணனை அந்த உயர்ந்த ஆசனத்தில் அமர்த்தினோம். எங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர் வியாசாசனத்தில் அமர்ந்தார். வியாசாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் ஒருவரை வரவேற்பதற்காக எழுந்து நிற்பது முறையாகாது. ரோமஹர்ஷ்ண சூதனுக்கு நாங்கள் இடரற்ற வாழ்வை அளித்திருக்கிறோம். இவ்விவரங்களை அறியாமல் நீர் அவரை கொன்றுவிட்டதால் ஒரு பிராமணனை கொன்றதற்கு சமமான செயலை புரிந்தவராகீர். பகவானே, வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு முக்தி அளிப்பவரே, வேதங்களால் அறியப்படுபவர் நீரே என்பதை நாங்கள் நன்றாக அறிவோம். நீர் யோகீஸ்வரர். எனவே வேத நியமங்கள் உமக்கு பொருந்த மாட்டா. எனினும் உமது காரணம் கடந்த கருணையால் மற்றவர்களின் நன்மைக்காக ரோமஹர்ஷ்ணனை கொன்றதற்காக பிராயச்சித்தத்தை நீ மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் உம்மிடம் பிரார்த்திக்கிறோம். பிராயச்சித்தமாக நீர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் உமக்கு கூறப்போவது இல்லை. மற்றவர்கள் பின்பற்றும்படியாக நீர் ஏதாவது பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்பது எங்கள் விருப்பம். ஏனெனில் பெரியவர்கள் செய்வதை சாதாரண மாணவர்களும் பின்பற்றுவார்கள். பகவான் பின்வருமாறு பதிலளித்தார். ஆம், நான் செய்தது என்னை பொறுத்தவரை சரியான செயலாக இருக்கலாம். ஆனால் மற்றவர்கள் அவ்வாறு செய்யலாகாது. எனவே நான் பிராயச்சித்தம் செய்தாக வேண்டும். அது வேத நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வகையில் அமைய வேண்டும். அதே சமயம் ரோமஹர்ஷ்ண சூதனுக்கு நான் மறுவாழ்வளிப்பது நீண்ட ஆயுளையும் நிரம்பிய பலத்தையும் சக்தி வாய்ந்த புலன்களையும் தரக்கூடும். அது மட்டுமன்றி நீங்கள் விரும்பினால்
நீங்கள் கேட்கும் வேற எதையும் அவனுக்கு அளிக்க நான் சித்தமாயிருக்கிறேன். உங்களின் திருப்திக்காக நான் இந்த வரங்களை மகிழ்ச்சியுடன் அளிக்க முன்வருகிறேன். முழுமுதற் கடவுள் தாம் விரும்பியபடி செயல்பட கூறியவர் என்பதை பலராமரின் கூற்றிலிருந்து நாம் அறிகிறோம். அவர் ரோமகிருஷ்ணனை கொன்றது முறையல்லவென்று கருதினாலும் அதற்கு கைமாறாக பன்மடங்கு நன்மைகளை அவர் எல்லோரும் வழங்கக்கூடியவர். எனவே முழுமுதற் கடவுளைப் போல் செயற்பட எல்லோராலும் ஆகாது. பகவானின் கட்டளைகளை பின்பற்றுவதே நமது கடமை. பலராம பகவானின் செயல் முறையற்றதென அங்கிருந்த முனிவர்கள் கருதினாலும் அவர் பன்மடங்கு நன்மைகளை பிரதிபலினாக அளிக்கிறார் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். ரோமகர்ஷனை கொள்வதான பகவானின் நோக்கத்தை நிராகரிக்க விரும்பாமல் அவர்கள் கூறினார்கள், அன்பார்ந்த பகவானே, குஷமாகிய புல்லினால் அசாதாரணமான வகையில் ரோமகர்ஷனை கொன்றது இருக்கட்டும். அவனை கொல்ல நீர் விரும்பியதால் மீண்டும் அவனை உயிர்ப்பிப்பது அவசியம் அல்ல. அதே சமயம் நாங்கள் முனிவர்களும் பிராமணர்களுமாக முன்வந்து அவருக்கு நீண்ட ஆயுளை அளித்தோம் என்பதை பகவானாகிய தாங்கள் நினைவிற்கொண்டு அவருக்கு நாங்கள் அளித்தது வீணாகாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு யாகம் முடியும் வரை ரோமகிருஷ்ண சூதர் உயிருடன் இருக்க அந்த கற்றறிந்த பிராமணர்கள் வழி செய்து கொண்டார்கள். அதே சமயம் பலராமரின் நோக்கம் நிறைவேறவும் அவர்கள் வகை செய்தார்கள். முழுமுதற் கடவுளாகிய பலராமர் தமது உயிர் நிலைக்கேற்ப பிரச்சனைக்கு தீர்ப்பளித்தார். மகன் தந்தையின் உடலிலிருந்து பெறப்படுவனாகையால் மகன் தந்தையின் பிரதிநிதி என்று வேதங்கள் கருதுகின்றன. எனவே ரோமகிருஷ்ண சூதரின் மகனான உக்ரஸ்ரவசூதர் தன் தந்தையின் பதவியை மேற்கொண்டு புராண பிரசங்கங்களை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும். ரோமகிருஷ்ணருக்கு நீண்ட ஆயுள் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பியதால் அந்த வரம் அவரின் மகனுக்கு தரப்படும். நீங்கள் வழங்கிய நலன்களான திடகாத்திரமும் நீண்ட ஆயுளும் சக்தி வாய்ந்த புலன்களும் உக்ரஸ்ரவருக்கு கிடைக்கும். இவை தவிர வேறு எந்த வரம் உக்ரஸ்ரவருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று முனிவர்களும் பிராமணர்களும் விரும்பினாலும் அதை உடனடியாக வழங்குவதாகவும் பலராம பகவான் உறுதி கூறினார். இவ்வாறு முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் தம்மை ஒரு சாதாரண சத்திரியனின் நிலையில் வைத்து கொண்டு ரோமகர்ஷரை கொன்றதற்கு பிராயச்சித்தமாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தாம் அறியாமல் இருப்பதாகவும் முனிவர்களும் பிராமணர்களும் கூறுகிறபடி செய்தாகவும் மகிழ்ச்சியுடன் ஒப்புக்கொண்டார். பகவானின் நோக்கத்தை புரிந்து கொண்ட அந்த பிராமணர்கள் தங்களுக்கு நன்மை பயக்கும் வகையிலான ஒரு பிராயச்சித்தத்தை பலராமர் மேற்கொள்ளலாம் என்று கூறினார்கள். அன்பார்ந்த பகவானே, இங்கு பல்வலன் என்ற பெயருடைய ஒரு அரக்கன் இருக்கிறான். இவனின் மகனான அவன் மிகுந்த பலசாலி. அவன் ஒவ்வொரு பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசை தினங்களில் பவித்திரமான யாகசாலைகளுள் பிரவேசித்து எங்கள் வேள்விகளுக்கு பெரும் இன்னல்களை விளைவிக்கிறான். தசார்க குடும்பத் தோன்றலே, இந்த அரக்கனை நீர் அழிக்க வேண்டும் என்று உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறோம். அவனை நீர் கொன்றால் எங்களுக்கு பிராயச்சித்தத்தை நிறைவேற்றியவராவீர். அந்த அரக்கன் அவ்வப்போது இங்கு வந்து எங்கள் மீது ஜலம், ரத்தம், மலம், மூத்திரம், கல் போன்ற அசுத்த பொருட்களை எரிந்து யாக குண்டங்களை மாசப்படுத்துகிறான். பல்வலனை கொன்ற பின் நீர் 12 மாதங்கள் புண்ணிய தலங்களுக்கு சென்று வழிபட்டு பரிசுத்தம் அடையலாம். இதுவே நாங்கள் உமக்கு வகுக்கும் பிராயச்சித்தம். பக்திவேந்தா எழுதிய கிருஷ்ணா எனும் நூலின் 78ஆம் அத்தியாயமான தந்தவக்ரா, விதுரத மற்றும் ரோமகிருஷ்ண வதம் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த கதை நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா? பலராமருடைய விஜயம், அவர் எதற்காக தீர்த்த யாத்திரை போனார் இல்லையா? ரோமஹர்ஷ்ணர் வந்து வியாசாசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார். அவரை அமர்த்தியது அந்த நைமிஷாரண்யத்தில் இருந்த ரிஷிமுனிகள். பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் வந்து இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக யக்னங்களை வளர்த்து கொண்டிருப்பவர்கள். இந்த பாகவதமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது யாருன்னா ரோமஹர்ஷ்ணர் தான். ஆனா அவருடைய வதம் முடிந்த பிறகு அவருடைய மகனை வந்து அந்த இடத்துல அமர்த்துறாங்க. ஓகே, அதன் பிறகு சுத கோஸ்வாமி தான் அவருடைய இன்னொரு நேம் என்னது கொடுத்திருக்கப்பட்டிருக்குங்க, உக்ரஸ்ரவரா, உக்ரஸ்ரவா. ஓகே, இது கூட நம்ம பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல கூட அவருடைய பேர் அவர் பேர் உக்ரஸ்ரவா நாங்க வருது. வருது இல்லையா? சோ இங்க கருத்துக்கள் நிறைய இருக்கு. பிறப்பால மட்டும் ஒருத்தர் வந்து ஹையர் குவாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. சோ இல்லைன்னா நம்ம கல்வியானால இந்த அகம்பாவம் இல்லையா, அந்த ஒரு நிலையிலுமே நம்ம வந்து நான் ஒரு பெரிய சிறந்த
ஞானத்தை பெற்றவன் அப்படிங்கிற ஒரு அகம்பாவமும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாமே நம்ம நன்னா அதான் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ ரோமஹர்ஷனுடைய பிறவி என்னது? தாய் தந்தை வந்து வெவ்வேறு விதமான, அவங்க தாய் தந்தை பேர் எனக்கு தெரியாது, ஐ திங்க் செக் பண்ணா கிடைக்கும். ஸோ அவங்க அம்மா வந்து பிராமணர் பெண், தந்தை வந்து ஒரு சத்திரியர் இல்லையா? இருவருக்கு பிறந்தவர் தான் ரோமஹர்ஷன். அதனால்தான் சுத கோஸ்வாமியுடைய பிறப்பு கூட பெருசா மேன்மையா இருக்காது. ஆனாலும் அவர் வந்து இந்த பாகவதத்துல வந்து நிபுணராக இருப்பார் எடுத்துரைக்கக்கூடிய விதத்துல. ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் நாட் பை த பர்த் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சுத கோஸ்வாமியினுடைய ஒன் ஆஃப் த குட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம அதை படிச்சிருக்கோம் பாகவதத்துல இல்லையா? ஸோ அப்படி இவருடைய பிறப்பு வந்து அந்த 2 விதமான நிலைகள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஒண்ணு பிறக்கக்கூடிய விதம் வந்து ஒரு நிமிஷம், பிரதிலோமம் அனுலோமம்னு மாதாஜி. அனுலோமம். அனுலோமம் என்பது இப்போ அதாவது 2 நிமிஷம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு முடிச்சிடறேன் நான். 2 நிமிஷம் இருக்கும். மீண்டும் கூட நான் வேணா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இதை விளக்குறேன் நான். பிரதிலோமம் அனுலோமம். பிரதிலோமம் என்பது அதாவது தாய் வந்து உயர்வான எதுல பிறந்திருப்பாங்க, தந்தை வந்து கீழான இதுல பிறந்திருப்பான். அப்படின்னா தாயை விட கீழான. இப்ப பிராமணர் தான் ஹையஸ்ட், அதுக்கு கீழே இருக்க 3 வர்ணமுமே கீழ்தான் இல்லையா? சோ இப்படி வரவங்க வந்து பிரதிலோமம். அது மேன்மையான இருக்கக்கூடிய ஒரு குலத்துல, இப்ப பிராமண பையன் வந்து வேணா கீழே இருக்கக்கூடிய குலங்களை எந்த பெண்ணை வேணாலும் மணந்துக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அனுலோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 2 விதமான நிலைகள். இதனுடைய விளக்கங்கள் வந்து நம்ம அடுத்த வாரம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நானு. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலுமே இந்த இவர் வந்து வியாசதேவருடைய சீடர் இல்லையா? அந்த 4 வேதங்கள்ல ஒரு வேதம் வந்து இவர் வந்து விற்பனராக இருப்பார். ஆக்சுவலி எது அது? புராணங்கள் இதிகாசங்கள் எல்லாம் வந்து அவர் வந்து விற்பனராக இருப்பார் ரோமஹர்ஷ்ணன் வந்து ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் அவ்வளவு கல்வி இருந்தாலும் இப்போ பிராமணர்கள் வந்து கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, நீங்க எப்படி கொல்லலாம் அப்படின்னு. அவரை புகழாரங்கள் சூட்டி இல்லையா? ஸோ அதை வந்து செய்திருக்க கூடாது. வியாசாசனத்துல அமர்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ உண்டு, அவரை நாங்க தான் அமர்த்தினோம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வைக்கிறாங்க. யாரு? இந்த ரிஷி முனிகள். அதற்கு வந்து ஒரு பிராமணனை கொன்ற பாவம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் அப்படிங்கிறதையுமே சொல்றாங்க. அதற்கான பிராயச்சித்தத்தையுமே நீங்க செய்யணும் அப்படின்னும் பொழுது அப்போ அவரை வந்து மீண்டும் உயிர்ப்பித்து கொடுக்கறதா அப்படிங்கிற ஒரு அந்த வாதம் கூட அங்க வருது. ஆனா அந்த அந்த ஆயுட்காலம் ரோமஹர்ஷனுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சாரோ அவை அனைத்துமே வந்து அவருடைய மகனுக்கு வழங்குறேன்னு சொல்லிடுறாரு இல்லையா பலராமன். அதை கண்டு இவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ நான் அதை செய்யறேன்னு சொல்றாரு. ஸோ நீங்க பிராயச்சித்தம் செய்யணும்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து யாரை வதைக்கணும்? அந்த அசுரனை வதைத்து கொடுங்க. மேலும் ஓராண்டு காலம் வந்து நீங்க புனித தலங்களுக்கு தீர்த்த தலங்களுக்கு சென்று வரணும்னு சொல்றாரு. அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த பிராயச்சித்தம் வரும்னு சொல்றாரு. இன்னும் விளக்கமா நாம இதை வந்து அடுத்த வாரம் ஒரு 10 நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் நம்ம 79வது அத்தியாயத்துக்கு போகலாம். ஓகே. வாஞ்சகல்பதாருப்யஷ கிருபா சிந்து கேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம